اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش قسمتی کے شور کوٹ کی سرزمین میں اس وقت اپنے مرشد کریم کی نگری میں بیٹھا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ماشاءاللہ شور کوٹ کی پہچان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا میاں خدا بخش دہلوی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سرزمین چیچے وطنی سے بھائی عمر علی حاکم صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا ہے دہلوی اسلامک کے نام سے، دہلوی قادری اسلامک۔ تو سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور میں ایک کلام ان کے چینل پہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو میں، جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو میں، کمال قدرت ہن کروڑاں وجود قدرت کمال تو میں، تو بادشاہاں دا بادشاہ ہیں سبے شہنشاہ رعایا تیڑے، تیڑا شہنشاہ ہے ایک شہنشاہ، اوندا جا ہو جلال تو میں، خدا دی حی القیوم ذات او دا محبوب بھی حیات، جو نہیں منیندے انہاں دی مرضی میڈے تے ہر وقت نال تو میں، جو نہیں منیندے انہاں دی مرضی میڈے تے ہر وقت نال تو میں ہیرے موتی یا لال آکھاں اے تیڑی جتی دا مول بھی کہیں نہیں، مثال تیڑی میں دیواں کیویں جو بے مثال تو میں نور آکھاں تے کوڑ کہیں نہیں، میں نور آکھاں تے کوڑ کہیں نہیں، بشر بھی آکھاں تے اے بھی سچے، بانڈ پائیے ساری اقلاں نے، کوئی بشر جانے کوئی نور جانے، جنہ ویکھ لیا او کول سمجھن، جنہ نہیں تکیا او دور جانے، نہ تو جانے نہ میں جانا، نہ میری عقل و شعور جانے، میرے نبی دی ذات او شاکر یا خدا جانے یا حضور جانے، نبی دور عقل دینے آلئی ہووے نظر تے سونا دور کوئی نہیں، او دے جلوے ہر تھا کھل رہے نے، تینوں ویکھاں دا چلیا شعور کوئی نہیں، تیری حشر دے وچ چھترول ہونی، تینوں لبنے نہیں اورو قصور کوئی نہیں، کیویں نبی نو مننے او نور شاکر جن دے اپنے منہ تے نور نہیں، میں نور آکھاں تے کوڑ کہیں نہیں۔ آئی گال دی ذرا نہیں سمجھ مینوں، عمر بیت چلی صبح شام کر دے، کیوں پھر دے ملا جی حق سچ نو، جگہ جگہ تے ایویں نیلام کر دے، تو آکھدا نبی یہ ساڈے ورگا، آندی شرم نہیں تینوں کلام کر دے، تیرے جمے نہیں مندے گل تیری، میرے نبی نو رخ سلام کر دے، میں نور آکھاں تے کوڑ کہیں نہیں، کیونکہ رستے پیار دے کڈے ہوئے نے، گل سیاپے چھڈے ہوئے نے، ایتھے اوتھے میرے نبی دی شان دے جھنڈے گڈے ہوئے نے، ویکھ کے پاک نبی دی شانہ کنہ دے آنے تڈے ہوئے نے، اونا ٹھٹ خربوزے کھانے جنہ تمہیں گڈے ہوئے نے، پائنتن پاک دا لنگر کھا کے ساڑھے بالتاں بڑے ہوئے نے، بھوکن ساڑھے ولیانو آکے کہاں کتے چھڑے ہوئے نے، بھوکن ساڑھے ولیانو آکے آخری مجھے تو تسی مزہ لینا ہے، رستے پیار دے کڈے ہوئے نے، کول سے آپے چھڑے ہوئے نے، ایتھے اوتھے میرے نبی دی شان دے جھنڈے گڈے ہوئے نے، ویکھ کے پاک نبی دی شانہ کنہ دے آنے تڈے ہوئے نے، اونا ٹھٹ خربوزے کھانے جنہ تمہیں گڈے ہوئے نے، پائنتن پاک دا لنگر کھا کے ساڑھے بالتاں بڑے ہوئے نے، بھوکن ساڑھے بلیانو آکے کہاں کتے چھڑے ہوئے نے، ناصر اونا شرم کی کرنی ناک جنا دے بڑے ہوئے نے، ناصر اونا شرم کی کرنی، جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو میں،
कमाल कुदरत दे हन करोड़ा वजूद कुदरत कमाल तू में खुदा दी हय्युल कयूम ज़ाते ओदा महबूब भी हयाते जो नहीं मनेंदे उन्हां दी मर्जी मेरे ते हर वक्त नाल तू में मैं हीरे मोती या लाल अखां ए तैडी जुत्ती दा मुल भी कहीं नहीं मिसाल तैडी मैं देवा कीवें जो बेमिसाल तू में मैं नूर अखां ते कूड़ कहीं नहीं बशर भी अखां ए भी सच्चे समझ हकीकत नहीं आंदी तैडी अजीब अल्लाह दी चाल तू में जमाना पिनदा है तैडे दर तू सवाली शाकिर भी बन के आए साईं जमाने दा है सवाल जन्नत हजूर मैडा सवाल तू में जमाने दा है सवाल जन्नत मत्ता कहीं सूरत विच मिल पवे माशाअल्लाह ख्याल जो है यकीनन हमारे मोहतरम सुल्तानी साहब अल्लाह इनकी उम्र में अमल में इज्जत बरकत अता फरमाए। यकीनन जब ये पढ़ते हैं तो अपने उस्ताद की याद ताज़ा करते हैं और ऐसा लगता है कि ये नहीं पढ़ रहे इनके उस्ताद कामरान कमर साहब पढ़ रहे हैं। अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। अब मैं इनसे गुजारिश ये करूँगा कि हमें कोई ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का भी एक सैकी का कोई शेर सुना दें और ये जो आप सुना रहे हैं तो ये भी बहुत आला की है। ये मेरी यही ख्वाहिश थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा था लेकिन यकीनन आपने मेरा जो ज़ौक़ है ना वो बांप लिया। ये मुझे शेर सुनाइए जो आप सुना रहे हैं। मत्ता कहीं सूरत विच मिल पवे ए ख्याल जो है बदे पिंदे हैं कदी ही दर ते कदी हूं दर ते दर दर खड़काए बदे पिंदे हैं कहीं खैर पाती कशकोल दे विच कहीं झिड़क अलाए बदे पिंदे हैं दिल नूर पिनन कोई पेशा नहीं तेरे इश्क पिनाए बदे पिनदे हैं दिल नूर पिनन कोई पेशा नहीं मैं रवे ते गल नहीं रहिंदी अख ढोले दे वाल नहीं रहिंदी मैं रवे ते गल नहीं रहिंदी अख ढोले दे वाल नहीं रहिंदी रोकियां भी नहीं रुकदी दिलड़ी दूर सजन तू पल नहीं रहिंदी यार जिथे मर्जी होवे ओथे आज ते कल नहीं रहिंदी इश्क जे आज गल पै जावे फिर पिंडे उत्ते खाल नहीं रहिंदी इश्क च दस्सां की कुछ हुंदा अख रोंदी ते दिल भी रोंदा दिन चढ़दे शाम हो जांदी एवें उम्र तमाम हो जांदी मांग तंदूर दे तपना पैंदा इसे अग विच खपना पैंदा मंजर मंजर सहरा दिसदा कतरे दे विच दरिया वसदा अखां दे विच छल्ला हुंदियां कंधां नाल भी गल्लां हुंदियां खान पीन दा होश नहीं रहिंदा पिंडे उत्ते गोश नहीं रहिंदा बंदा धोते छा भूल जांदा है अक्सर अपना ना भूल जांदा है इश्क इहो जिहे कस्सा देंदा हिजर सजांदा चस्सा देंदा पेश जदों ए पै जांदा है सब कुछ खो के रह जांदा है इश्क अग्गा भर जांदा है दोज़ख वेख के डर जांदा है की पुछदे हो मैथू संगी नासर शाह बस चुप्पी चंगी इश्क पहले कुल्ली दी थार लैंदा है मोरापे कोठी उसार लैंदा है पल्ले बंदे दे कुछ नहीं छड़दा इज्जत दे बदले भी हार लैंदा है जमाना अहदे कुलल्ला इश्के दीवाने अहदन सुखल्ला इश्के नमाज रोजा मुसल्ला इश्के मेरी ते मन्नो ते अल्लाह इश्के जे खूब चारे इश्के जे मैनू मारे ते मारे इश्के जे खाड़ा लावे ते लावे खुला सजन दे अगे नचावे बुल्ला दिलां दे जख्मी दा बैन इश्के दिलां दा अज़ला तू चैन इश्के जे ऐन ऐने ते गैन इश्के हसीन इश्के हुसैन इश्के जे गैन गैने ते ऐन इश्के हसीन इश्के हुसैन इश्के जहान भर के उदास लोगों हुसैन तुमको बुला रहा है सभी के लब पे हुसैन क्यों है यजीद मुंह को छुपा रहा है ये कत्लो गारत ये खून रेजी ये बम धमाके ये दहशत गर्दी फिर भी महफलों का हजूम देखो यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन उतना ही छा रहा है। आखिरी मिसरा सबर के नहीं जिसका किनारा वही समंदर हुसैन लिखना हुसैन को तुम ना प्यासा लिखना कसीम कौसर हुसैन लिखना फरिश्त जो तुम बना रहे हो शहीदों की तो ख्याल रखना बाकी जितने भी नाम आए सबसे ऊपर हुसैन लिखना हुसैन को तुम ना आम समझो खुद को उनका गुलाम समझो कभी भी तुमको पढ़े जो लिखना अदब से झुककर हुसैन लिखना मरूं जो सागर तो दोस्तों से यही कहा है कि इतना करना कफन के ऊपर तो कलमा लिखना कब्र के अंदर हुसैन लिखना कफन के ऊपर तो
کلمہ لکھا ہے۔ میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حاکم صاحب کے شاگرد عمر علی حاکم صاحب اور ماشاءاللہ مسلم قمر سلطانی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہماری جو بیٹھک ہے، جو محفل ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔